إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية بل تصيب فاعل الظلم وغيره وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره وتقوى هذه الفتنة أي والاتقاء من هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد وألا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن انتهى كلامه رحمه الله عباد الله لقد جرت في الأيام الأخيرة أحداث جسام قد تكون لها تأثير سلبي على المسلمين عامة لذا فمن الواجب على كل من ولاه الله مسؤولية على المسلمين أن يبين حقيقة الإسلام أولا للمسلمين الجهال الذين يطلقون ألسنتهم بالسوء على إخوانهم وثانيا على غير المسلمين حتى لا يظنوا أن جميع المسلمين يعتقدون إباحة مثل هذه الأفاعيل فأقول وبالله التوفيق قد جاء الإسلام بحفظ الحقوق وإقامة العدل وتحريم الظلم والعدوان ويدعو إلى السلم واحترام النفس البشرية فقد تعددت النصوص من الوحيين التي تحرم على المسلمين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كما في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وقوله سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وجاء في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان ونهى عن ذلك وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا فجعل خالد يقتل فيهم ويأسر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. هذا وهو خالد سيف من سيوف الله، ووقع منه ذلك خطأ لا عمدا، ومع ذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. فكيف بأناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لا يعرفون ولا يتقنون شيئا من الأساسيات الدينية التي لا يجوز لمسلم أن يجهلها، فضلا عن عظام المسائل التي تتعلق بالموت والحياة. فنقول: اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء المفسدون، اللهم إنا نبرأ إليك من أفعالهم وأفكارهم وأهوائهم. نعم عباد الله، ليس لهؤلاء عقل حتى يكون لهم علم. ألم يفكروا في عواقب الأمور؟ بل قبل كل شيء أين وجدوا في شريعة الله سبحانه ما يبرر مثل هذا؟ لو كان لديهم أدنى فقه ومعرفة لعلموا أن فعلهم هذا ليس من الدين في شيء، ولعلموا أن ديننا الحنيف مبني على أصول وقواعد كثيرة يحتاج طالب العلم إلى سنوات لدراستها وفهمها وكيفية تطبيقها. فكيف بمن لا يحسن قراءة العربية والنطق بها؟ ما بال هؤلاء بما جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة، قال سفيان كنا في غزاة مرة في جيش، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فيا أيها الأغبياء، ماذا تقولون في هذا؟ رأس المنافقين الذي لا يختلف في كفره اثنان من أولي النهى. يأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب رقبته حتى لا يظن الناس بالمسلمين ما لا يليق بهم، فكيف بمن يقتل الأبرياء من المسلمين وغيرهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أيها المسلمون، إن مما شاع وذاع في الأخبار أن الذين كانوا وراء هذه الأحداث هم السلفيون، وأخذ الصحافيون يكررون هذه العبارة ليل نهار لأجل أن تستقر في أذهان الجميع، حتى يظن الناس أنهم كلما رأوا رجلا متقمصا ذا لحية كثيفة أو امرأة متجلبة أنهم يخفون تحت ملابسهم أسلحة أو قنابل أو ما أشبه ذلك. فأقول: نحن السلفيون براء مما نرمى به، ونحن أول من يحذر الناس من هذه الأشياء. فمن من المنتسبين إلى الجماعات المنتشرة في الساحة قد أعلن أن العمليات الانتحارية حرام من غير السلفيين؟ ومن من المنتسبين إلى الجماعات قد أعلن بتحريم الخروج على الحكام والمظاهرات وبوجوب طاعتهم إذا كانت في غير معصية الله سوى السلفيين؟ ومن من المنتسبين إلى الجماعات قد أعلن أن الجهاد لا يجوز بغير أمر أمير المسلمين، وأنه لا يجوز لأي أحد من الناس أن يحكم أن هناك جهادا من عند نفسه
بدون أن يستشير العلماء عدا السلفيين. بل أعجب من ذلك كله أيها الإخوة، لما أعلن السلفيون بهذه الأمور أخذ الكثير من المسلمين يردون عليهم ويرمونهم بالمعاملة مع الحكومة وبخيانة المسلمين. وها هم اليوم يتجرؤون على رؤوس الملأ أن يقولوا أن السلفيين هم الذين يسفك دماء الأبرياء. سبحانك، هذا بهتان عظيم. يقولون أن الذين يقتلون الناس بغير حق هم السلفيون، ولئن سألت أحدا من هؤلاء المجرمين المفسدين لقال لك أن أشد أعدائهم بعد الكفار هم السلفيون. وأقرب من سمعت من الصحافيين إلى العدل والإنصاف هو الذي يفرق بين السلفيين، فيقول أنهم ينقسمون إلى قسمين: سلفية علمية وسلفية جهادية، ثم يقولون أن السلفية العلمية لا توافق السلفية الجهادية في بعض مسائل كالتي سبق ذكرها. فأقول ليس هناك إلا سلفية واحدة، وهي التي هي صراط الله المستقيم وسبيل المؤمنين، فمن حاد عنها فقد ضل ضلالا مبينا، كما هو شأن هؤلاء الجهلة الذين يشوهون صورة الإسلام والمسلمين الصادقين. ومع هذا يا إخواني من أهل السنة أبشركم بما جاء عند أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ناس صالحون في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فأقول لكم أيها الصالحون وأحسبكم كذلك والله حسيبكم، لا تبالوا بهذه الأفواج والأمواج، فإنكم على الحق المبين، ولا يزيد المسلم هذه البلايا والرزايا إلا إيمانا وصدقا وعزة ورفعة. فاثبتوا أيها الأخيار، سددوا وقاربوا، فإن موعدكم حوض النبي صلى الله عليه وسلم. واستعينوا بالصبر والصلاة، وتذكروا أن هذه الدنيا دار امتحان وبلاء، وأن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. Mes frères, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: et craignez une épreuve qui ne touchera pas seulement les injustes parmi vous,
et craignez une épreuve qui ne touchera pas seulement ceux qui ont été injustes parmi vous. As-Sa'di rahimahullah a dit, en expliquant ce verset, cette épreuve ne touchera pas seulement l'injuste qui a causé le mal et qui a été la cause pour que cette épreuve touche les gens. Elle le touchera lui ainsi que les autres. Pourquoi? Parce que lorsque l'injustice est présente et visible et que personne ne fait quelque chose pour la changer, alors le châtiment touchera celui qui a fait l'injustice et les autres. Et le seul moyen de se préserver de cette épreuve est d'interdire le mal et de réprimander les gens qui sèment le trouble et le discorde et de ne pas leur laisser de moyens d'accomplir le mal sous toutes ses formes tant qu'on en est capable. Mes frères, personne ici n'ignore ce qu'il s'est passé comme événement particulier durant ces derniers jours. Des événements qui vont avoir des répercussions négatives sur les musulmans. C'est pour cela qu'il est obligatoire pour toute personne qui a une responsabilité sur les musulmans de mettre en évidence la réalité de l'islam, premièrement pour les musulmans ignorants qui lâchent leur langue et disent des absurdités sur leurs propres frères, et deuxièmement pour les non-musulmans afin qu'ils sachent et qu'ils ne croient pas que les musulmans tous ensemble croient que de tels actes sont tolérés dans notre religion. L'islam, cette religion, a apporté énormément de principes. Parmi eux, l'obligation de préserver les droits de tout le monde, l'obligation d'appliquer la justice, l'interdiction de laisser se répandre l'injustice et la transgression. L'islam appelle à la paix et au respect de l'âme humaine. Et il y a énormément de textes dans le Coran et la Sunna, la tradition prophétique, qui interdisent aux musulmans de tuer une âme qu'Allah Ta'ala a interdit. Allah dit dans le Coran, en parlant de ses serviteurs pieux, quant à ceux qui n'invoquent pas avec Allah d'autre divinité, et qui ne tuent pas une âme qu'Allah a interdit, sauf si elle a commis un acte qui justifiera cette peine, et ne font pas la fornication. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, c'est pour cela que nous avons prescrit aux fils d'Israël que toute personne qui tue une âme injustement ou qui sème le trouble sur terre, c'est comme si elle avait tué l'humanité entière. Quant à celle qui l'a fait vivre, qui l'aide à survivre, c'est comme si elle avait fait survivre l'humanité entière. Il a été rapporté dans les recueils authentiques de tradition prophétique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant une expédition militaire, est passé près du cadavre d'une femme. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reproché cela et a interdit par la suite aux musulmans de tuer les femmes et les enfants. Il a interdit aux musulmans de tuer les femmes et les enfants dans la guerre. Que dira alors en temps de paix? Et le prophète, et Ibn Umar radiyallahu anhuma nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Khalid ibn al-Walid à une tribu qui se nomme Banu Judayma afin de les appeler à l'islam. Lorsqu'il leur a parlé, ils ne surent pas dire on se convertit à l'islam en disant aslamna, mais ils dirent saba'na. Et saba'a en arabe ça veut dire changer de religion. Au lieu de dire on rentre dans l'islam, ils ont dit d'accord, on change de religion. Khalid radiyallahu anhu a pris cela comme étant un refus de rentrer dans l'islam. C'est alors qu'il s'est mis à tuer certains parmi eux et à emprisonner d'autres. Lorsque cette information arriva au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leva sa main et dit: Ya Allah, je me désavoue auprès de toi de ce qu'a accompli Khalid. Et il l'a répété 2 fois. Pourtant Khalid ibn Walid radiyallahu anhu est un grand compagnon, une des épées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il a accompli cela, c'est par une erreur de sa part et non volontairement. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de son acte. Que dire alors de personnes aux dents de lait, de personnes sans
musulmans d'ignorer. Que dire alors de questions juridiques énormes qui ont des rapports directs avec la vie et la mort d'autrui? Nous disons à notre tour, Ya Allah, nous nous désavouons de ce qu'accomplissent ces criminels. Nous nous désavouons de leurs actions, de leurs pensées et de leurs passions. Oui, mes frères, ces personnes-là n'ont pas de raison, avant que l'on puisse dire qu'ils aient de la science. Ont-ils seulement réfléchi aux conséquences de leurs actes? Et avant tout ça, où est-ce qu'ils ont trouvé dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui leur permet d'agir de la sorte? S'ils avaient ne serait-ce qu'un petit peu de réflexion, s'ils avaient ne serait-ce qu'un petit peu de connaissance, ils auraient su que cette action-là et celle qui y ressemble n'ont absolument rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils avaient un peu de connaissance et de science, ils auraient su que notre religion, notre pure et sainte religion, est bâtie sur des fondements énormément nombreux. Des fondements que l'étudiant va nécessiter énormément de temps pour pouvoir les étudier, les comprendre et savoir comment les appliquer. Que dire alors d'une personne qui est incapable de lire l'arabe correctement ou encore de le parler? Est-ce que ces gens-là savent-ils qu'il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari d'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons étaient en expédition. Alors, un homme parmi les muhajirin, donc les Mécois, a mis une fessée à un homme des Ansar, parmi les Médinois. Alors, le Médinois se met à appeler, oh les Médinois, venez à mon secours. Et le muhajir en fit de même, et cria à son tour, oh les émigrés, venez à mon secours. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit cela, il dit, qu'est-ce que les prétentions de l'époque anti-islamique font parmi vous? Il leur a reproché de dire cela. Alors il lui répondit, Ya Rasulallah, un homme parmi les émigrés de la Mecque a mis une fessée à un homme des Médinois. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, délaissez tout cela, ce n'est qu'une immondice. C'est-à-dire le fait de revenir au fanatisme tribal, de revenir au fanatisme nationalisme, c'est une chose immonde et impure qu'il faut délaisser. Abdullah ibn Ubay, qui était le chef des hypocrites à Médine, lorsqu'il entendit ce qu'il s'est passé parmi les compagnons de Médine et de Mecca, il a dit, ils ont osé faire cela, par Allah, lorsque nous retournerons à Médine, alors les plus fiers en feront sortir les plus vils. Il visait à travers ces paroles, lui et son groupe, comme étant les plus fiers, et le prophète et les compagnons comme étant les plus vils. Lorsque cette parole parvint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar radiyallahu anhu se leva et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi décapiter cet hypocrite. Le prophète alors a répondu sallallahu alayhi wa sallam, non, laisse-le, que les gens n'aillent pas dire par la suite que Mohammed tue ses propres compagnons. Que les gens n'aillent pas dire par la suite que Mohammed tue ses propres compagnons. Alors, ô vous, qui êtes dépourvus de toute raison, de toute intelligence, ô vous qui êtes sourds et stupides, que dites-vous de cela? Le chef des hypocrites, une personne sur laquelle deux personnes intelligentes ne divergent pas sur sa mécréance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam refuse de le tuer afin que les gens ne croient pas des musulmans ce qui ne leur correspond pas. Que doit-on dire alors d'une personne qui tue des gens innocents parmi les musulmans et les non-musulmans, des femmes et des enfants qui n'ont absolument rien à voir dans le quelconque conflit derrière lequel vous pouvez vous cacher? Wala hawla wala quwwata illa billah. Ensuite mes frères, dernièrement dans les informations et sur toutes les chaînes de télé, on entend que les personnes qui sont derrière ces attentats, qui sont derrière ces meurtres, sont les salafistes, comme ils le disent. Les salafistes. Alors on entend les journalistes répéter ce mot à longueur de journée. Jour et nuit, ils disent que ce sont les salafistes fondamentalistes qui sont derrière tous ces événements. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? C'est connu. Quiconque a étudié un peu la communication sait quel est le but derrière ce genre de procédé. Leur but est que ce mot-là s'imprègne dans le mental de tout le monde
le but est que les gens, lorsqu'ils voient dans la rue ou dans leur bâtiment un homme portant une djellaba comme il l'appelle avec une barbe épaisse, ou encore une femme portant un jilbab, ils se disent peut-être qu'il cache sous ses vêtements des armes ou encore des bombes ou d'autres choses de ce genre-là. Comme ça, ils se méfient de vous. Comme ça, ils ont peur de vous. Et comme ça, la stigmatisation a lieu, directement ou indirectement. Alors nous leur répondons, nous, les salafis, nous sommes innocents de tout ce que vous nous accusez. Nous sommes les premiers à avoir mis en garde les gens contre ces choses-là. Qui parmi les musulmans qui s'affilient à un quelconque groupe que l'on connaît aujourd'hui, en France ou ailleurs, a dit auparavant que les opérations suicides sont interdites en islam, si ce n'est les salafis? Qui, parmi les musulmans qui s'affilient à différents groupes, ont dit clairement et devant tout le monde qu'il était interdit de se rebeller contre les gouverneurs, ou encore de faire des manifestations, et qu'il était obligatoire de leur obéir, tant qu'il n'y avait pas en cela des obéissances envers Allah, si ce n'est les salafis? Qui, parmi les musulmans qui s'affilient à différents groupes, a dit clairement et a proclamé devant tout le monde que le djihad n'était pas toléré sans l'ordre du gouverneur des musulmans, et qu'il n'était permis à quiconque de juger de lui-même que le djihad était présent ici ou là, sans en référer aux autorités religieuses, si ce n'est les salafis? Pire que ça encore, mes frères, car nous, lorsqu'on disait cela, eh bien ces mêmes personnes qui aujourd'hui nous accusent, nous accusaient avant d'être des traîtres et de travailler pour le gouvernement. Ils nous disaient, vous n'aimez pas les musulmans. Ils nous disaient, vous ne voulez pas faire le djihad. Ils nous disaient, vous travaillez avec l'État. Et maintenant, ils osent dire que ce sont nous qui appelons les gens à tuer injustement et à faire le djihad n'importe comment. Subhanaka hada buhtanun azim. Subhanaka hada buhtanun azim. Comment est-ce qu'ils osent se montrer à la télé en prétendant représenter les musulmans et en disant que les personnes qui sont derrière cela sont les salafis, sont les fondamentalistes, ou je ne sais quoi d'autre encore? J'en ai entendu un dire à la télé, les salafistes, fondamentalistes, comment on dit encore, islamistes, caïdistes, appelez-les comme vous le voulez. Appelez-les comme vous le voulez, c'est lui qui dit ça, au nom des musulmans soi-disant. Pourquoi les chrétiens, lorsqu'ils parlent des gens qui pratiquent le christianisme plus que eux, ils les appellent orthodoxes? Appelez-nous orthodoxes. C'est un mot qui est connu et qui est répandu et qui est réputé pour ne pas colporter une quelconque connotation négative. Non, eux ils ont le droit d'être orthodoxes. Mais les musulmans qui ont une barbe ou bien qui se départagent des autres, eux c'est des fondamentalistes, salafistes et je ne sais quoi d'autre encore. Subhanallah. Ils disent sans aucune honte que ceux qui tuent les gens injustement sont les salafis. Alors que si tu demandes à ces criminels qui tuent n'importe qui, n'importe comment, demande-leur qui est ton pire ennemi après les mécréants. Il te dira sans aucune hésitation que ce sont les salafis. Wallahi que ces gens-là nous détestent. Wallahi que ces personnes qui prônent le djihad n'importe comment et n'importe où, ces personnes qui tuent les gens n'importe comment et n'importe où, qui tuent aveuglément des enfants, des femmes, des personnes innocentes qui n'ont rien à voir dans les conflits de pays qui sont loin de nous, lorsque tu leur demandes qui tu détestes le plus parmi les gens après les musulmans, après les mécréants, ils te disent sans aucune hésitation que ce sont les salafis. Wallah, ils nous détestent. Wallah, ils nous détestent. Et Wallah, ils nous détestent. Et que maintenant, ils osent dire à la télé que ces personnes-là sont des salafis. Wallahi, shay'un ajib hada. J'ai entendu un journaliste dire, j'estime que celui qui était le plus juste, malgré le fait qu'il ait dit n'importe quoi. Il a dit en fait, les salafis se divisent en deux catégories. Il y a la salafiyya ilmiya, celle qui étudie, et la salafiyya jihadiyya, celle qui combat. Et ils disent même que la salafiyya ilmiya, celle qui étudie, n'est pas d'accord avec la salafiyya jihadiyya, celle qui combat, dans beaucoup de questions, notamment celles qu'on a citées précédemment. On lui répond, il n'y a pas 26 salafiyya, il n'y en a qu'une. Il y a une seule salafiyya. La salafiyya, c'est le fait de suivre le Coran et la Sunna, selon la compréhension de mes prédécesseurs. Et même s'ils étaient nombreux durant 3 siècles, ils étaient tous sur le même chemin. Et nous ne faisons que suivre ce chemin. Ils disent que les salafis sont en marge de la société. Ils disent que les salafis prônent un retour aux valeurs ancestrales des musulmans. Quant à la deuxième chose, oui, nous prônons un retour aux valeurs ancestrales des musulmans. Quant au fait de dire qu'on est en marge de la société, wallahi, c'est faux.
Et Wallah, c'est faux. D'ailleurs, des exemples tout bêtes le prouvent. Lorsque l'électricité a commencé à se démocratiser, à pénétrer dans les pays des musulmans, dans certaines villes, ils ont commencé à installer des baffes et des micros dans les mosquées. Et il y a des gens qui sont venus dire, ne rentrez pas les baffes et les micros dans les mosquées. Ce ne sont pas nos inventions, et elles ne parviennent pas de nous, elles viennent de nos ennemis. Qui sont les premiers savants à avoir toléré l'emploi et l'utilisation de ces instruments, si ce ne sont les savants salafis? Ce sont eux qui ont dit non, toute évolution dans la technologie ou dans la société qui n'est pas en contradiction avec les principes de l'islam, il n'y a aucun mal à en jouir et à en disposer. Absolument aucun mal. Et d'ailleurs, revenez à l'histoire et recherchez dans l'histoire de l'humanité dans quelle période les juifs, les chrétiens et les musulmans ont réussi à vivre en paix et en harmonie, si ce n'est les quelques siècles durant lesquels les musulmans étaient à la tête de l'Andalousie. Je mets au défi quiconque prétendant avoir ne serait-ce qu'une once de connaissance dans l'histoire des êtres humains, depuis, comme ils le disent, les périodes préhistoriques, jusqu'à aujourd'hui, qu'il nous ramène une civilisation dans laquelle les trois grandes religions ont su cohabiter en paix et en harmonie en dehors de celle-ci. Qui nous en ramène une? Wallah, il n'y en a aucune, et en dehors de la nôtre. Et nous les premiers, lorsqu'on était sur les bancs des écoles, on a grandi ici, et on a étudié ici, et je me rappelle très bien de ce que j'ai appris. Quand on était en primaire, au collège, au lycée, encore à l'université, on n'a pas vu un siècle dans l'histoire française sans qu'il y ait un massacre de protestants, de juifs ou d'autres. Cherchez-moi un siècle dans l'histoire française où il n'y a pas eu un massacre ethnique. Je vous mets au défi de me ramener un. La Saint-Barthélemy, l'expulsion des juifs de la France, ou encore de l'Espagne, lorsque ils ont chassé les musulmans, et pas loin encore, la coopération française avec l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas des choses que j'ai inventées moi. C'est pas des choses que j'ai inventées moi. C'est des faits historiques qu'on a appris sur les bancs des écoles que eux nous ont enseignés. D'accord? Alors arrêtez de nous montrer du doigt comme si on était des barbares. Wallah, c'est faux. C'est seulement en suivant le Coran et la Sunna comme il se le doit, et en revenant à nos valeurs ancestrales, qu'il est possible pour ces trois religions de cohabiter. Et on l'a prouvé, nous, dans le temps. Prouvez-le, vous, à votre tour. Prouvez-le, vous, à votre tour. Vous qui prônez aujourd'hui, soi-disant, comme quoi vous avez atteint les plus hautes valeurs humaines, comme quoi vous avez évolué, comme quoi vous êtes contre toute source ou toute forme d'injustice. Prouvez-le, vous, de rester un siècle sans faire la guerre à des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous sur vos principes religieux ou bien sur vos principes politiques. Prouvez-le. Nous, on l'a prouvé. Nous, on l'a prouvé. Et c'est quand vous nous avez chassés de l'Espagne que vous êtes retombés dans le gouffre. Que vous êtes retombés dans le gouffre et vous payez malheureusement les pots cassés aujourd'hui à travers votre façon de voir les choses qui est tout sauf juste. Donc, les salafis, je le dis, je le répète et je le maintiens, n'ont absolument rien à voir avec ça. Et je vous enjoins, mes frères, et je vous encourage à répandre cela et à dire autour de vous que les salafis n'ont rien à voir avec ça. Et que les premiers qui ont interdit de faire ces choses-là, ce sont nous. Et que lorsque nous on interdit ces choses-là, eh ben les autres nous montrent du doigt en nous disant vous êtes des traîtres, vous êtes des traîtres, vous êtes des traîtres. Et maintenant ces mêmes personnes, elles osent se montrer à la télé comme ça avec leur tête et à dire quoi? C'est les salafis qui ont fait ça. Wa subhanallahi wa bihamdihi wallahu musta'an. Donc je vous dis mes frères, malgré tout ça, je vous annonce la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui a été annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a de cela plus de 1400 ans. Il a dit Touba lil ghuraba. Touba est soit le nom d'un arbre au paradis, ou soit ça veut dire que le bonheur est annoncé pour les étrangers. Et il l'a répété 3 fois de suite. Que le bonheur soit pour les étrangers, que le bonheur soit pour les étrangers. On lui dit alors, ô messager d'Allah, qui sont les étrangers? Il a répondu, des gens vertueux au milieu de gens mauvais énormément nombreux. Des gens vertueux au milieu de gens mauvais énormément nombreux. Ceux qui leur obéissent, ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Et moi je vous dis, ô mes frères vertueux,
C'est ainsi que je vous considère et Allah sait mieux ce que vous êtes. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas tristes, ne prêtez pas attention à ces vagues d'épreuves qui se déferlent sur nous. Vous êtes sur le droit chemin, vous êtes sur la vérité manifeste. Et sachez que le musulman ne connaît à travers ces épreuves que la montée de la foi et de sa véracité, que de la fierté et l'élévation de ses degrés. Soyez fermes mes frères, soyez fermes, accrochez-vous, faites ce que vous pouvez, et dites-vous que le rendez-vous sera autour du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Cherchez assistance à travers la patience et la prière. Cherchez assistance à travers la patience et la prière. Et souvenez-vous mes frères que ce bas monde est une demeure dans laquelle on sera éprouvé et examiné. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous y a installés afin de voir comment on agit. Et souvenez-vous ces versets où Allah ta'ala dit Alif Lam Mim. Les gens pensent-ils qu'on les laissera tranquilles seulement parce qu'ils ont dit nous croyons sans qu'on les éprouve? Et certes, nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés. Allah alors saura qui sont les véridiques et il saura qui sont les menteurs. Est-ce que ceux qui accomplissent le mal croient-ils qu'ils nous échapperont? Qu'est-ce qu'ils ont mal pensé? Celui qui espère la rencontre d'Allah, qu'il sache que l'échéance fixée par Allah arrive et il est celui qui entend et qui sait. Quant à celui qui lutte, qu'il sache qu'il ne lutte que pour lui-même et qu'Allah Ta'ala n'a besoin de rien ni personne dans la création. Quant à ceux qui ont cru et ont fait des actions vertueuses, nous expirons leurs péchés et nous les récompenserons de la meilleure façon en fonction de ce qu'ils ont fait comme action. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لاتباع سبيله وأن يوفقنا لمرضاته وما فيه محبته إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين اللهم خذ بأيدي إخواننا الضالين إلى الهدى والرشاد اللهم سدد عقلهم اللهم صرف عنهم أصحاب السوء والأشرار والفجار اللهم صرف عنهم كل عقيدة فاسدة وكل منهج غير قويم يا رب العالمين. اللهم أعنا على سلوك طريقة أهل السنة والجماعة اللهم أحينا على عقيدتهم وأمتنا على عقيدتهم ومنهجهم واحشرنا معهم يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم قونا وأعنا على هذه الفتن اللهم اصرف عنا سفاسفها يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وكن بنا رؤوفا رحيما يا أرحم الراحمين يا خير المسؤولين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.